बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूयॉर्क से सियासी दरबार के साथ शाहिद रजा रांझा का आदाब। आज हम गुफ्तगू करेंगे अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर कि अमेरिकन इलेक्शन कहां तक पहुंचे हैं और इस मैच पर आगे क्या नताइज देंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं साउथ एशियन डेमोक्रेट कोलिशन के को चेयरमैन डॉक्टर सुरिंदर सिंह गिल साहब, जो कि डेमोक्रेट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और डेमोक्रेट जो बाइडेन के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया है। और साथ में फिर आज दोबारा हमारे साथ वॉइसेस फॉर ट्रंप के न्यूयॉर्क के चेयरमैन जनाब कैसर भुट्टा साहब मौजूद हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं, और इनसे आज पूछेंगे कि ट्रंप को इस नैज पर पहुंचने में क्या मुश्किलात पेश आए। मेरा ख्याल है अज का प्रोग्राम असी पंजाबी च करिए वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के एहतराम दे विच सिखां दे एहतराम दे विच असी पंजाबी नूं ये प्रोग्राम करने विच तरजीह देंगे। तो डॉक्टर साहब, सब तो पहलो असी पूछने क्या जो बाइडन 264 इलैक्टरल वोट लैके भी अपनी फतह का ऐलान क्यों नहीं कर रहा, और ये जीत के पीछे किहड़े किरदार वाजे ने? सब तो पहला शाहिद साहब मेरी सारे सुनने वालियां नूं और 72 चैनल जिन्हां ने मैनू इस चैनल ते लिया है उन्हां दा मैं धन्नवाद करदा। सत श्री अकाल, अदा, अस्सलाम वालेकुम करदा। बहुत अच्छा तुसीं सवाल शायद भाई पूछा है। चक्कर यह है कि जिहड़ियां वोटां है जिन्ना चिर पूरियां गिणियां ना जाण उन्ना चिर कोई भी जिहड़ा है वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। उसका कारण यह है कि ट्रंप साहब ने पहला ही 200 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਏ ਉਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ, ਖਾਸ ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੀਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਭਾਈ। अच्छा, तो भुट्टा साहब, तुसी की समझदे हो कि ट्रंप नूं हुण अपनी शिकस्त दा एतराफ कर नहीं लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह रहम सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले ते रांझा साहब, डॉक्टर गिल साहब और तमाम सुनने वालियां नूं 72 न्यूज़ तुहाडा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सर श्री अकाल, सदा खुश रहो। गल है वे रांझा साहब कि साडे ते तुहाडे भी अगर तुसी मनो ते अखां दे सामने में की हो रहा। डॉक्टर गिल साहब ने बड़ी प्यारी गल की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 200 वकीलों का झुंड तैयार किया होया है कि अगर किधरे कोई बेईमानी, कोई 2 नंबरी, तुसी ऐसी झटकी जबान ते ही है ना महसूस करो कोई ऐसी चीज होए तो तुसी मूव ऑन करना है। और इंशाल्लाह सी हर उस चीज दे विच मूव ऑन कर रहे हैं। जनाब, गुजारिश है कि हमेशा इलैक्शन हुंदे आए ने, हमेशा इलैक्शन हुंदे आए ने। 3 तरीक तो बाद कादा इलैक्शन है? 3 तरीक तक वोट जेडे आए ने उन्हां नूं काउंट करो। 4, 5, 6, 12 तरीक नूं तुसी रिजल्ट लैके आ रहे हो। एक स्टेट दा, नेवाडा स्टेट दा तुहाडे कोल जिहदे तुहानूं 6 पॉइंट चाहिए ने, जिहड़े उसूली तौर ते तुहाडे नहीं बनदे, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। डॉक्टर गिल साहब, अमरीका विच भी धांधली का इल्जाम लगना कोई एडी नवी गल ते नहीं, लेकिन अजकल ट्रंप जिस किस्म की धांधली का शोर मचा रहा है, क्या ये समझना चाहिए है कि अमेरिकन इलैक्शन भी फ्यूचर विच मुतनाज़े हो जाएंगे? नहीं, इस गल नाल मैं सहमत नहीं है, क्योंकि हर स्टेट जिहड़ी है ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtiyਾਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨ ਔਰ ਮੇਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇhtiyਾਤ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੋਟ ਗਿਣਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਰਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲਰੇਡੀ ਲੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲਿੰਗ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਲਿੰਗ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ 306 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕੇ ਰਾਏਦਹੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਂਦਲੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿੰਗ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਘੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 6 ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੋਟ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਮੈਚ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ 15 ਵੋਟ ਡਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਵੋਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਰਹੀ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ, 25,000 ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ 500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਸੇਮ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਰੀਅਲੀ, ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਇਟ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਤਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਾਜਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, FBI ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਪਏ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ 2 ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 46 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰਲ ਵੋਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ 264 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ 214 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਸਨ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ FBI ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਰਿਗਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਗਰ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਂਝਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, WHO ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ H1 ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੋਨ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਖੜੇ ਆ ਔਰ $10,000 ਦਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਨ 100 ਡੇਜ਼ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੋਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। $10,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ
ਲੀਡ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਹ 5 ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5-6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਈਡਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 214 ਇਲੈਕਟਰਲ ਵੋਟ ਤੋਂ 270 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ 271 ਵੋਟ ਨਾਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 214 ਵੋਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੋਕਾਂਗਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 271 ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 271 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਕੈਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਐ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਐ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਲੀਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲੈਕਟਰਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦਾ 214 ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ 214 ਮੰਨਦੇ ਹੋ, 214 ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 75% ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 86% 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨੇਵਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ 271 ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਗਿੰਗ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜੇ ਇਹ ਰਿਗਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਅਦਾਲਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੋਗੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਵੋਟ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਇਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਸੂਸਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ SBA ਲੋਨਸ ਨੇ, PP ਲੋਨ ਤੇ ਚਲੋ ਫਾਰਗਿਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ SBA ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ?
देखो तुसीं बहुत वधिया ये सवाल किया है और बिजनेस कम्यूनिटी जिहड़ी है मैं बिल्कुल सहमत है कि वो ट्रंप साहब नाल गई है क्योंकि जिहड़ा स्टिमुलस बिल लिआंदा है उस बिल ने जिहड़ा है बिजनेस नूं स्टैंड किया है और वो मैं तो ये कहता भी सैकंड स्टिमुलस बिल भी जे ट्रंप साहब दे देंदे जिहड़ा कि इन्हां ने रोकी रखिया है जे वो दे देंदे ते इन्हां दी जित पक्की सी पर उन्होंने जिदबाजी करके उस बिल नूं नहीं दिता भी मैं जितन तो बाद देंगा पहला नहीं देंगा। और इत्थे मैं ये कहूँगा जिहड़ी तुसीं गल करदे हो भी टैक्स जिहड़े है बाइडन अकेले टैक्स नहीं ला सकते, कांग्रेस बैठी है, सैनेटर बैठे है और उन्हां दे विच भी जिहड़े है बिजनेसमैन हैगे जिहड़े बिजनेसमैन नूं समझदे है, सोचते हैं और उन्हां दा भला करना चाहुंदे है। जे उन्हां वाहे कोई इहो जी गल कीती है तो मैं उस गल नाल मैं भी नहीं सहमत होवांगा और असीं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जदोजहद भी करांगे कि बिजनेस जिस तरह स्टैंड कीते उस तरह करने चाहिए। टैक्स की रिलीफ जिहड़ी है वो देनी चाहिए है लेकिन उन्हां दी जिहड़ी सोच है उन्हां दी ये सोच है कि जिहड़े मजलूम है सर्विसमैन है उन्हां नूं बेनीफिट ज़्यादा देने चाहिए जिहड़े कि वड्डे वड्डे कारोबारियां नूं दे दिते टैक्स रिलीफ उन्हां कोल ते इन्नी बचत हुंदी है कि वो टैक्स देण दे काबिल हन। इस करके उन्होंने ये कहा है कि जिहड़े वड्डे घराने आ जां वड्डे बिजनेस आ उन्हां दे टैक्स जिहड़े है वो देने बनते हैं जबकि वो उन्ने टैक्स नहीं दे क्योंकि ट्रंप साहब खुद बिजनेसमैन सी तो उन्हां बिजनेसमैनां नूं भी खुश करना है लेकिन खुश करन दे बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके। मैं ते ये गल कहांगा। बूटा साहब तुहाडे कोलों भी ये पुछने आ कि तुसी न्यूयॉर्क दे विच एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हो और बिजनेसमैनां नाल तुहाडे बड़े अच्छे रिलेशनशिप ने कि न्यूयॉर्क दे बिजनेसमैन वाकई जो बाइडन दे आने तो खौफजदा ने? सर पहली गल ते है वे बिल्कुल खौफजदा ने। पहली गल ते है वे कि जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब दे दौर विच बिजनेस बड़ा बूस्ट कीता है। छोटे छोटे बिजनेसमैन वो भी माशाअल्लाह अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज्जत दी है और उन्होंने कंपीट किया है, उरूज ते गए ने। और उस तो बाद जेड़े लोग कम करने वाले ने जेड़ी साडी वर्किंग क्लास है जेड़ी वर्किंग क्लास है अगर ए जित गए जिन्हां दी जगह ते असीं बिजनेसमैनां ने हुण वर्कर बनना है। ठीक है जी, जेड़ी साडी वर्किंग क्लास है तुहानू ए सदर ट्रंप साहब दे इलैक्ट होने तो बाद जेड़ी वर्किंग क्लास है 50% लोग तो ज्यादा जेड़े ने बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। इतना बिजनेस नू बूस्ट मिलिया है और प्रेजिडेंट ट्रंप साहब एक ऐसे प्रेजिडेंट बने ने जिन्हां 4 सालां दे विच हर घर विच बह के उन्होंने मजाक कर लिया गया, हर घर विच बह के किहदा नाम उन्हां दे बारे विच गल कर ली गई है। ये अपने पिछले 4 साल वेखण अगर इन्हां दे बारे विच कोई गल कीती जांदी सी तां कोई ना कोई दारा चुकण वास्ते आ जांदा। मेरी बूटा साहब मेरी मुराद ये वे कि अगर जो बाइडन सदर बन जाते ने ते न्यूयॉर्क दे बिजनेसमैन जिहड़े ने वो वाकई खौफजदा ने? सर बिल्कुल खौफजदा ने, बिल्कुल खौफजदा ने। देखो सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोविड-19 आया, कोविड-19 ए नहीं देखदा कि मैं किदे घर जाना ते किदे घर नहीं जाना, किदे कोल पैसे है ने ते किदे कोल पैसे है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हर किसी नू वैदर डेमोक्रेट वैदर रिपब्लिकन वैदर इंडिपेंडेंट इक्वल ट्रीट किया है। हर वो बंदा जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट फाइल की है, हर वो बंदा जिन्हें SBA लोन फाइल किया है, हर वो बंदा जिन्हें PPP लोन फाइल किया है, ऑलमोस्ट 100% लोगों को दिता गया है। और उस तो बाद अगर किसी नू नहीं दिता गया, अगर किसी नू नहीं दिता गया ते आई थैंक टू द डिपार्टमेंट्स। अगर डिपार्टमेंट्स नू कॉल की गई है कि मैनू लोन नहीं मिलिया, अच्छा तेरे ए कागजां विच कमी है, इन्हां नू पूरा कर, डोंट वरी यू विल आल्सो गेट इट एज दे आर कंप्लीट। सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हैंड दिता है आवाम नू, जस्ट लाइक इमरान खान, जस्ट लाइक इमरान खान। अच्छा डॉक्टर साहब तुसी कुछ कहना चाहते सो? ये कहना चाहता है कि जिहड़े गल कर रहे ना छोटे बिजनेस बूस्ट होए है, छोटे बिजनेस का इन्ना माड़ा हाल है कि वो बंद होने दे किनारे हो गए है। ईवन मैनू कल ही कह रहे थे कि मैं तुहानू डॉक्टर साहब तुहाडे इलम जो इजाफा करा कि न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन जिहड़ा है ना उहदे विच 80% बिजनेस जिहड़े ने ना वो बंद हो गए ने और स्पैशली जिहड़े रियल एस्टेट दे बिजनेस नाल या स्मॉल बिजनेसेस सन ना
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1000 ਸਿਰਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ 1 ਜਾਂ 2 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ $1000 ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ $2000 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ $24,000 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ 20,000 ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿੰਗ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਕਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫੰਬਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਲੈਕਚੁਏਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਫਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ 47 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਤਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੇਲੇ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਫਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 72 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ CNN ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਓ, ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲਵੋ, ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਵਾਏ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿਤਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਵਰ ਬੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਸੈਡ ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਬਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੂਸਲਮ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ, ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲਸ, ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁੜਤਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਸਸਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਔਰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ
ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਸਤ ਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਟਰੰਪ ਦੌਰ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਬੈਠੇ ਆ 11 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਲਮ ਦਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਲਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 7 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 72 ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ तमाम ਦੇਖਣ 72 ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘ ਆਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, 100 ਪੇਜ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ MLA MPs ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੌਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ,
ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਅਜੂਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਖੁਲਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪਕੇਰੀ ਤੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਲ ਫੁੱਲਣ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਮੱਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान वालों तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना? नहीं, पाकिस्तान वालों कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन यह है भी साडे ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਾਂ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਤਨੇ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 95% ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਧੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚਾਹੇ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਵਾਣੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਕਬਲ ਅਸ ਵਕਤ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉੱਥੇ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਇਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 72 ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਗਰ ਸਦਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, 72 ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੇ ਕੁਹਾਏ ਲਈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਓ। ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਦਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਾਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-in-1 ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।